ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦች እንዲሁም ተማሪዎች በያላችሁበት ቦታ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምታስታውሱት ክፍል 10 ላይ ወይም ደግሞ ፓርት 10 ብዬ የ8ኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ሚኒስትሪ ኤግዛም 2016 ላይ የተፈተኑትን ለቅቄላችሁ ነበረ እስከ 40 ጥያቄ ማለት ነው። ከጥያቄ ቁጥር 36 እስከ 40 ነበር የተለቀቀላችሁ። ዛሬ ደግሞ ክፍል 11 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይህ ክፍል 11 እንግዲህ 5 ጥያቄዎችን ይዛል ከጥያቄ ቁጥር 41 እስከ 45 ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚቀሩን እንግዲህ ወደ 15 ጥያቄዎች ናቸው። እሱም ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ምናምን የሚጨርሰው ይሆናል። ዛሬ እንግዲህ ይህንን ለመከታተል በቅድሚያ እንግዲህ ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድትጀምሩ እያሳሰብኩኝ እንዲሁም እንግዲህ ተማሪዎች አሁን ፈተና ላይ ለመቀመጥ ራሳቸውን የሚያዘጋጁበት ወቅት እንደመሆኑ መጠን ለተማሪዎች ሼር በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እያሳሰብኩኝ እንግዲህ እንደተለመደው ሁሉ እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ቻናሌን በቀናነት እየገባችሁ እንግዲህ ጎብኘት አድርጉት። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ። ውድ ቤተሰብ እንግዲህ አሁን በቀጥታ ወደዚህ እመጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ግሬድ 8 ጀነራል ሳይንስ ሚኒስትሪ ኤግዛም 2016 or 2024 ፓርት 11 ይላል። ፓርት 11 ይላል። ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩኝ እንግዲህ 41 42 43 44 45 ጥያቄ 5 ጥያቄዎችን ያካተተ ነው የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው። ስለዚህ ጥያቄ ቁጥር 41 it says collection of plants are useful to human being and the nature at large in that ይላል። ስለዚህ የተጠየቅነው collection of plants ለምንድን ነው ፕላንቶችን የምንሰበስበው? ለምን ፐርፐዝ ነው? ለሰው ልጅ ምን ይሰጣሉ? ለሰው ልጅም ሆነ ለኔቸር ምን አይነት አስተዋጽኦ አላቸው? ምንድነው ጥቅማቸው የሚለው ነው። choice A says they can act as a good beauty of earth. B conserve heat during daytime. C they maintain hot day temperature. D they provide clean water. ዲም አይደለም clean water provide አያደርጉም። they maintain hot day temperature maintain አያደርጉም። conserve heat during daytime ይሄም አይሆንም። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው they can act as what a good beauty of what earth ፕላንቶች beauty of earth ናቸው። ለእርዝ ወይም ደግሞ ለምድር ውበት ናቸው። ስለዚህ መልሳችን A ይሆናል ማለት ነው። A ይሆናል። Question number 42. Which one of the following strategies is grouped into in situ biodiversity conservation strategy? ይሄ biodiversity የሚባለው ምን ማለት ነው? Biodiversity is simply the total sum of all living things on the earth and their collections. ያ ነው biodiversity የምንለው ማለት ነው። all living things በዚህ ምድር ላይ ያሉት ህይወት ያላቸው ነገሮች በሙሉ ባዮዳይቨርሲቲ ይባላል ማለት ነው። ይባላል ህይወት ባዮዳይቨርሲቲ ባይለው ሊቪንግ ቲንግስ ብቻ ሳይሆን ነን ሊቪንግ ቲንግስ ይጨምራል ባዮዳይቨርሲቲ ማለት ነው። ሶ that's what we call it biodiversity የምንለው እሱ ነው ማለት ነው። ኮንዘርቬሽን ማለት ደግሞ simply wisely using of what natural resourceን በአግባቡ የምንጠቀምበት ወይ ኮንዘርቬሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስትራቴጂ ማለት ወይ ማለት ነው። ሶ በዚህ በባዮዳይቨርሲቲ ኮንዘርቬሽን ስትራቴጂ ውስጥ ከሚመደቡት ሁለት ምድቦች አሉት። ይህ ባዮዳይቨርሲቲ ኮንዘርቬሽን ስትራቴጂ the first one is known as in situ biodiversity ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ex situ biodiversity. in situ biodiversity የሚባለው it is a kind of biodiversity in a natural habitat. In a natural habitat is known as in situ biodiversity ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። outside natural habitat ከሆነ ደግሞ habitat is home of living things, a place where living things live is known as habitat. የሚኖሩበት ቦታ habitat, living things የሚኖሩበት ሆማቸው ወይም ደግሞ መኖሪያቸው habitat ተብሎ natural habitat
So inside the natural habitat, outside the natural habitat. So outside the natural habitat ከሆነ ደግሞ they are known as ex situ biodiversity ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ከነዚህ አሁን የኢን ሲቲዩ ባዮዳይቨርሲቲ ኮንዘርቬሽን ስትራቴጂ የሆነው የትኛው ነው? A zoo, B national park, C aquarium, D botanical garden. So the answer is known as ሶስቱ ዙ አኳሪየም እና botanical garden. Three of them are categorized under ex situ biodiversity conservation strategy ናቸው ማለት ነው። except what? except national park biosphere እነዚህ ደግሞ ምን ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው? in situ biodiversity ውስጥ የሚካተት ነው ማለት ነው። so the answer is going to be B ይሆናል ማለት ነው። question number 43. Which one of the following is not among human activities that cause deforestation? Afforestation, reforestation. Deforestation is the opposite of afforestation or reforestation, right? ይሄ መመንጠር ነው። ሪፎረስቴሽን ሪፕሌስ ማድረግ ነው፣ መትከል ነው። አፎረስቴሽንን ተመሳሳይ ነው፣ መልሶ መትከል ነው። ዲፎረስት ካደረገን በኋላ መልሰን መትከል ነው። ስለዚህ is not among human activities ከhuman activities መካከል ያለው ነው is not ነው የሚለው among what? among human activities that cause what? deforestation ከሚያስከትል መካከል ያለው ነው የሰው አክቲቪቲ ያልሆነው ነው የሚለው። ስለዚህ A furniture making, B garden making, B food preparation, D farming activities. A furniture making, B food preparation, C garden making, D farming activities. So ሰዎች for farming activities they can ስለዚህ they can cut what? forest, right? cut ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊቆርጡ ይችላሉ ማለት ነው። so deforestation can be caused due to what? due to farming activities, garden making due to furniture making ለፈርኒቸር ሊፈልግ ይችላል፣ እንደገና ለጋርደን ሜኪንግ ሊፈልግ ይችላል፣ for farming ለፋርሚንግ ወይም ደግሞ ለእርሻ ሊፈልግ ይችላል። ነገር ግን ከነዚህ መካከል among human activities ያሉን ምንድነው? food preparation አይደለም። so the answer is going to be B ይሆናል ማለት ነው። question number 44. which one of the following set contains only the names of planets? The names of planets. A Mercury, Aries, Earth. B Sun, Neptune, Saturn. C Jupiter, Ceres, Uranus. D Saturn, Earth, Mars. ኔም ኦፍ ፕላኔትን ብቻ የያዘ ነው የሚለው እዚህ ጋር ስትመጡ ድዋርፍ ፕላኔቶች ናቸው። ድዋርፍ ፕላኔትስ ማለት they are bodies that are too small to be considered as what? as planets, but not really they are planets. really planets አይደሉም፣ ግን ትንሽ ፕላኔቶች ተብለው የሚጠሩ ናቸው። እንደ ፕላኔት ኮንሲደር የሚደረጉ ናቸው። ስለዚህ ይሄም አይሆንም። ቢላ ጋር ስንመጣ ደግሞ ኔፕቱን፣ ሳተርን two of them are planets ናቸው። ነገር ግን sun is a star in the solar system. ስለዚህ sun ደግሞ at the center of solar system የምናገኛት ስታር ነች ማለት ነው። ስለዚህ ቢም አይሆንም። ጁፒተር፣ Ceres, Uranus እነዚህ አሁንም the second one is small dwarf planets ናቸው ነች። ስለዚህ ሁለቱ ጁፒተር እና ዩራነስ ምንድናቸው? they are planets ናቸው፣ ግን የመሃለኛው ፕላኔት አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ሳተርን፣ ኤርዝ፣ ማርስ three of them are planets ናቸው። ስለዚህ ሶስቱም ተከታታይ contains only the names of planets. so ሶስቱም የፕላኔቶች ስም ናቸው። ስለዚህ መልሳችን D ይሆናል ማለት ነው። okay, question number 45. consider all planets to be what? to be positioned
in consecutive orbits around what? Around the sun. First and the third planet in the solar system are ይላል። ስለዚህ እንደምታውቁት እንግዲህ ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩኝ ሶላር ሲስተም አለ። በሶላር ሲስተም ውስጥ ደግሞ at the center of the solar system የምናገኘው ፀሐይ ነው። ስለዚህ ከእያንዳንዳቸው ወደ 8 known የሆኑ ፕላኔቶች አሉ። የመጀመሪያው ሜርኩሪ ነች፣ ቀጥሎ ቬነስ፣ ቀጥሎ እርዝ እያለ ይቀጥላል። በየኦርቢታቸው ላይ ሪቮልቭ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ሙቭ ያደርጋሉ around the sun, right? around the sun ማለት ነው፣ በሰን ዙሪያ። ስለዚህ የተጠየቅነው positioned in consecutive orbits around the sun, the first and the third ነው የተጠየቅነው፣ the first planet and the third planet። ስለዚህ እንግዲህ መሃል ላይ አሁን ለምሳሌ let's say መሃል ላይ ፀሐይ አለች፣ ከዛ ደግሞ ሌላ ፕላኔት አለ፣ ከዛ ሌላ ፕላኔት አለ፣ ከዛ አሁንም ሌላ ፕላኔት አለ። ስለዚህ ሰን እዚህ ጋር ነች። ሰን ከሰን ቀጥሎ the first and the third planet ይላል። ስለዚህ ፈርስት ኦርቢት ላይ የምናገኛት ማንን ነው? ሜርኩሪ ነው። ከዛ ደግሞ ማንን እናገኛለን? ከዛ ቬነስ እናገኛለን፣ ከዛ እርዝ፣ ከዛ ማርስ፣ አራተኛ ላይ ማርስ እናገኛለን ማለት ነው። so the distance from the sun የመጀመሪያ ከሰን ቀርባ፣ ስለዚህ ዲስታንሱን ስንመለከት ከሌሎቹ አንጻራዊ ሜርኩሪ ለፀሐይ ትቀርባለች ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ሜርኩሪ ነው። ከዛ ቬነስ ሰከንድ ላይ፣ ሰርድ ነው የተጠየቅነው። so third one is እርዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመለከቱ ኤ ሜርኩሪ ኤንድ እርዝ ይላል፣ ቢ ሜርኩሪ ኤንድ ማርስ ይላል፣ ሲ ጁፒተር ኤንድ ማርስ ይላል፣ ዲ ቬነስ ኤንድ እርዝ ይላል። ስለዚህ ቬነስ ኤንድ እርዝ ደግሞ ሰከንድ እና ሰርድ ነው የሚሆነው፣ ፈርስት እና ሰርድ ስለተጠየቀን so the answer is going to be A ይሆናል ማለት ነው። ኤ መልሳችን ሜርኩሪ ኤንድ እርዝ የሚለው መልሳችን ይሆናል። ይህንን ትንሽ እንግዲህ እዚህ ጋር አይታይም፣ ዝቅ አደርግላችኋለሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ። ስለዚህ የዛሬ ጥያቄ እንግዲህ እንደወደዳችሁት እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ተማሪዎች እንግዲህ አሁን በርቱ፣ ጠንክራችሁ አጥኑ። ቪዲዮ ለሌሎችም ተማሪዎች ሼር በማድረግ እንግዲህ ትምህርት ቤት ስትሄዱ እርስ በርስ እየተነጋገራችሁ ለሌሎችም ሼር በማድረግ እኔንም እንድታግዙ፣ እንደገና ደግሞ ሞር ተጠቃሚ የምትሆኑት እናንተ ናችሁና ቪዲዮን ላይክ ሼር አድርጉ። ቀደም ለመናገር እንደሞከርኩኝ እንግዲህ ይህ ቪዲዮ በአንድም በሌላም የማይመለከታችሁ ሰዎች ሊደርሳችሁ ይችላል። በደረሳችሁ ጊዜ እንግዲህ በቀንና አመለካከት ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ እየገባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩኝ እያሳሰብኩኝ፣ በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ በዚህ ይበልልኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ቴንክስ